کشمیر گھاٹی میں پھر سے ایک بار آتنک کا قہر، آتنک کا سایہ جب پہلگام کے علاقے میں پڑا 22 اپریل 2025 کے بعد ہم نے دیکھا کہ لوگ سڑکوں پہ آئے، ان آتنکیوں کے خلاف جو ہے پردرشن ہمیں دیکھنے کو ملا، جہاں پہ کشمیر سے لے کر کنیا کماری تک لوگوں کی ایک ہی ڈیمانڈ تھی کہ آتنکیوں کو کڑی سے کڑی سزا دینی چاہیے۔ اس کے ساتھ ہم نے دیکھا آپریشن سندور کے تحت جو ہے پاکستان کے علاقوں میں، چاہے ہم جیش محمد، لشکر طیبہ، حزب المجاہدین کے ہیڈ کوارٹرز کی بات کریں، ان کو دوست کیا گیا۔ اس کے بعد پورے کشمیر گھاٹی میں جو ایٹماسفیئر بنا ہوا ہے، یہ تصویریں صاحب بیان کرتی ہے۔ میں اس کو موجود ہوں لال چوک کے علاقے میں، یہاں کے دکاندار کی اگر بات کریں گے تو سب آپ سے جاننا چاہیں گے پہلگام آتنکی حملے کے بعد کشمیر گھاٹی میں کیا صورتحال ہے، ٹورزم کی کیا صورتحال، اور جو سرحدی ایریا ہے کپوارہ، اوڑیا، کچھ کی بات کریں، کیا صورتحال بنی ہوئی ہے کشمیر گھاٹی میں؟ دیکھا جائے جب سے یہ اٹیک ہوا، پہلگام اٹیک جو ہوا، اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ ایک دہشت کی نظر سے اپنے آپ کو دیکھ رہے ہیں، کیونکہ یہاں پہ حالات خراب ہو گئے اور ٹورزم پیک پر تھا، سب سے زیادہ اثر ٹورزم پر رہا اور آنا نہیں چاہتے لوگ۔ اگر ہم دور دراز علاقوں کی بات کریں، جس طرح سے پونچھ، رجوری یا ہمارا ایریا جہاں پہ میں رہتا ہوں، کرنا کی بات کریں اگر ہم، یا اڑی کی بات کریں، وہاں پہ جو دور دراز کے ایریے ہیں ان میں تو سب سے زیادہ ہمیشہ ہمیں یہی ڈر رہتا تھا کہ کب اٹیک ہو جائے گا اور ہم لوگوں کو یہاں سے کہیں دوسری جگہ پر جانے کے لیے مجبور ہو جائیں گے۔ اور جو حالات وہاں پہ آج بنے ہوئے ہیں، لوگوں کے پاس بینکرز اویلیبل نہیں تھے، وہاں پہ مکانوں کو بہت بڑا نقصان پہنچا ہے، اور زیادہ سے زیادہ ہم چاہتے ہیں، ہم سرکار سے بھی ہماری یہ گزارش ہے کہ وہاں پہ بینکرز ہونے چاہیے تاکہ وہ لوگ راحت کی سانس لے سکیں۔ حالات اتنے خطرناک ہو چکے ہیں ہماری جموں کشمیر کے اندر کہ ہمارے لوگ وہاں پہ کرنا میں واپس ہی نہیں جانا چاہتے۔ اوڑی والے ہیں وہ واپس نہیں جانا چاہتے، کیونکہ ان کو پتہ ہے وہاں پہ جب بھی اگر اٹیک کرے گا پاکستان تو سب سے پہلا خطرہ جو ہے وہ ہم بارڈر ایریے کو ہے۔ آپ کا نام؟ آیا جاوید بول رہا ہوں۔ جیسا آپ سے جاننا چاہیں گے پہلگام آتنکی حملے کے بعد کیا صورت رہی کشمیر گھاٹی میں، اسپیشلی ٹورزم سیکٹر کی اگر بات شاپ کیپرز کی بات کریں، یا جو واتاورن بنا ہوا تھا، ابھی کیسا ماحول ہے کشمیر میں؟ کیسے دیکھیے، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ اگر یہاں پہ حالات کا جائزہ لیا جائے، پچھلے کتنے سال سے یہاں وادی کشمیر میں حالات خراب ہے، لیکن اس قسم کا واقعہ کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ اس طرح اتنے لوگوں کو جو سیاح ہوں ان کو ہلاک کرنا، یہ ایک انوکھا واقعہ تھا۔ یہاں پہ اس قسم کی ریت وادی کشمیر میں نہیں دیکھی گئی تھی، تو یہ ایک ثانیہ تھا۔ وادی کشمیر کے لوگوں نے خود سڑکوں پہ نکل کر اس پہ احتجاج بھی کیا، لیکن بہرحال یہ خونین واقعہ جو تھا، جنہوں نے بھی یہ انجام دیا، ان کے خلاف لوگوں نے کھل کر مخالفت کی۔ یہ پہلی بار ہے وادی کشمیر میں جو آپ نے دیکھا، لیکن اس کے بعد فوری طور جان سب کی عزیز ہوتی ہے۔ ٹورسٹ جو آتے تھے یہاں پہ وادی کشمیر کی زینت بنتے تھے، اور اس سال ریکارڈ توڑ ہم توقع کرتے تھے کہ وادی کشمیر میں ہمارے سیاح آئیں گے۔ بدقسمتی یہ ہوئی کہ جو ہی وادی سے باہر جتنے بھی لوگ ہیں، انہوں نے یہ دیکھا کہ وادی کشمیر میں 28 اشخاص کو موت کے گھاٹ اتارا گیا، تو یکایک ان کے ذہن میں بھی یہ بات آ گئی کہ وہ اب وادی کشمیر کا رخ نہیں کریں گے۔ اس کے منفی اثرات آپ دیکھ رہے ہیں۔ کچھ دنوں پہلے وادی کشمیر کس طرح ہم دیکھتے تھے کہ یہاں پہ کشمیر کے لوگ نظر نہیں آتے تھے، بلکہ سیاح ہی، جہاں سے آپ نظر دوڑاتے تھے سیاح ہی نظر آتے تھے۔ یکایک یہ پوزیشن ساری چینج ہوئی، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ آج دکاندار حضرات جو ہے ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے ہوئے ہیں اور منتظر ہے کہ ان کے دکان میں کوئی سیاح اب نظر بھی آئے۔ تو اس قسم کی صورتحال ہے وادی کشمیر میں۔ آپ نے دیکھا کہ اس طبقے سے، سیاحت کے طبقے سے بہت وادی کے 80% لوگ جو ہے وہ جڑے ہوئے ہیں، کسی نہ کسی طریقے سے۔ ہمارے ڈرائیور حضرات ہے، ہمارے شکارہ بارے ہیں، ہمارے ہوٹلیئرس ہے، سب پہ اس کے منفی اثرات پڑے، اور یہ دبا جو وادی کشمیر کو لگا، اسے مٹانا بہت مشکل ہے۔ اب وادی میں جتنے بھی لوگ ہیں وہ یہ چاہتے ہیں کہ کسی بھی طریقے سے جو ہماری ساخت ہے وہ واپس آ جائے، حالانکہ اس کو حاصل کرنا بہت مشکل ہے، لیکن پھر بھی مرکزی سرکار، ہم کہہ سکتے ہیں مرکزی سرکار اور یہاں کی سرکار جو ہے، ان کی برابر لگاتار کوششیں رہی ہے کہ وہ کسی بھی طریقے سے یہ جتانے کی کوشش کرتے ہیں کہ وادی کشمیر میں یہ واقعہ حالانکہ پیش آیا، مزید ایسے واقعات پیش نہیں آئیں گے، تاکہ وادی میں جو امن اور چین کی زندگی ہے وہ دوبارہ واپس لوٹ آئے۔ اچھا، آپ سے جاننا چاہیں گے پہلگام کے آتنکی حملے کے بعد کشمیر کے ٹورزم پہ کیا امپیکٹ پڑا، اور عام لوگ کشمیری، آپ ایک یووا ہے تو کیسے اپنی زندگی بس ہوئی، کیا امپیکٹ پڑا پوری لائف میں؟ دیکھیے، یہ جو پہلگام آتنکوادی حملہ ہوا ہے، جس میں تقریباً 26 کے قریب ایسی سیلانی تھے جو مہمان تھے، وہ یہاں پر آئے، اور وہاں پر جس طریقے سے ان کو وہاں پر شہید کیا گیا، اور نہ صرف
जम्मू कश्मीर के लोगों ने उस पर जो है नाराज़गी जताई, बल्कि हिंदू, मुस्लिम, सिख धर्म के लोग जितने भी थे उन्होंने नाराज़गी जताई और सड़कों पर निकल आए और बराह रास्त जो है आतंकवादियों के ख़िलाफ़ जो है एहतजाज किया। वही अगर हम बात करें, आप जानते हैं कि अगर हम हर सीज़न के हवाले से अगर हम बात करें, मई जून के हवाले से तो ये सेंटर सीज़न माना जाता है सयाहों के हवाले से, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा मुतासिर होकर रह गई है। वही अगर हम बात करें कि अगर हम इकनॉमिक के हवाले से अगर हम बात करें, ख़ास कर यहाँ के लाखों नौजवान जो है अपना रोज़गार हासिल करते हैं। वही अगर हम बात करें कि पिछले कई दिनों से लगातार जो है इक़्तिसादी हालात दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है। वही अगर हम बात करें कि सबसे ज़्यादा असर अगर हम बात करें तो टूरिस्ट इंडस्ट्रीज़ पर देखने को मिल रहा है। वही आप जानते हैं कि हर साल की तरह जो है ये सयाहती सीज़न माना जाता है। मुल्क भर के सैलानी यहाँ पर आते हैं, चाहे हम मुगल गार्डन्स के हवाले से बात करें, पहलगाम, सोनमर्ग, जितने भी यहाँ पर टूरिस्ट डेस्टिनेशंस है वो तो मुतासिर होकर रह गया। वही अगर हम बात करें कि जो सिचुएशन जो उड़ी के हवाले से अगर हम बात करें या पूंछ ज़िला के हवाले से बात करें, जितने सरहदी जो इलाके हैं वहाँ पर पाकिस्तान की जानिब से गोलाबारी हुई है और उससे भी जो है बहुत ज़्यादा असर जो है अगर हम बॉर्डर टूरिज़म के हवाले से अगर हम बात करें तो बहुत बड़ा एक सेटबैक देखने को मिल रहा है। हालांकि आप जानते हैं कि ऑलरेडी यहाँ पर जो है अनएम्प्लॉयमेंट थी, लोगों ने लोन निकाला था और गाड़ियों के हवाले से बात करें, हाउस बोट ऑनर्स के हवाले से बात करें या शिकारा ऑनर्स के हवाले से बात करें, बहुत ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। अगर हम बात करें इस मई के महीने में जो है हर साल अगर हम बात करें 2025 इस वक्त चल रहा है और मई का महीना जो है लाखों की तादाद में यहाँ पर सैलानी मौजूद होते थे। आप देख सकते हैं कि डल लेक की बात करें, सोनमर्ग, पहलगाम या यहाँ जितने भी मुगल गार्डन्स हैं वो इस वक्त जो है खाली नज़र आते हैं। तो एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है, न सिर्फ सयाहों के दिलों के अंदर बल्कि आम कश्मीरी जो है वो भी इस वक्त जो है एक डर के माहौल में अपनी ज़िंदगी गुजर बसर कर रहे हैं। तो 2019 के बाद अगर देखा जाएगा, 2019 के बाद कश्मीर घाटी की पूरी तस्वीर बदल गई है। युवा जो है सड़कों पे आए, युवाओं ने जो है अपना एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया और उसके साथ फिर एक बार आतंक का साया। आपको लगता है कि ये जो चेंज आई 2019 के बाद वो पाकिस्तान को राज नहीं, इसलिए आतंक का साया मंडरा रहा है पूरे कश्मीर घाटी में? देखिए 2019 से पहले अगर हम बात करें, हुर्रियत कॉन्फ्रेंस के हवाले से स्टोन पेल्टिंग होती थी, हड़तालें वगैरह वो ये करके, और 2019 के बाद जब से यूटी सरकार यहाँ पर बनी और उसके बाद अगर हम बात करें कि कहीं ना कहीं अमन का माहौल देखने को मिल रहा था, लोग भी जो है अमन की राह पर आ चुके थे, डेवलपमेंट हो रही थी, बाहर की जो डेलीगेशन वो भी यहाँ पर, और इसके साथ साथ अगर हम बात करें तकरीबन 7 लाख के करीब ऐसे सैलानी थे जिन्होंने जम्मू कश्मीर के ओर जो है रुख किया था। वही अगर हम बात करें 2019 के बाद जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा था, अमन, शांति, भाईचारा, प्यार, मोहब्बत की मिसाल जो है वो सिर्फ कश्मीर या जम्मू कश्मीर के हवाले से अगर हम बात करें यही से जो है मानी जाती थी। और 2019 के बाद जिस तरीके की सिचुएशन यहाँ पर रही है, चाहे हम डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट के हवाले से बात करें या अनएम्प्लॉयमेंट के हवाले से बात करें या पीस के हवाले से अगर हम बात करें, तो बहुत बड़ा एक रोल रहा है जम्मू कश्मीर आवाम के हवाले से या यूथ के हवाले से। तमाम जो युवा थे वो इस जो है ये जो पहल हो रही थी जम्मू कश्मीर सरकार के द्वारा, उसके साथ वो जुड़े थे। लेकिन अगर हम बात करें पिछले कई महीनों से लगातार जो है एक डर का माहौल देखने को मिल रहा है, चाहे हम उड़ी की बात करें या पूंछ की बात करें या फिर पहलगाम इस आतंकवादी हमले के हवाले से अगर हम बात करें। अभी भी कुछ इक्का दुक्का टूरिस्ट यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं, लेकिन जो डर का और खौफ का माहौल जम्मू कश्मीर के लोगों के दिलों के अंदर या सैलानियों के दिलों के अंदर इस वक्त देखने को मिल रहा है, मुझे लगता है कि कुछ माह गुजरने के बाद फिर जम्मू कश्मीर की जो सिचुएशन है वो फिर अपनी पटरी पर जो है फिर से लौट आएगी। पर्यटक सड़कों से गायब है, आम लोग सड़कों से गायब है। इससे टूरिज़म सेक्टर जो हमारा है कश्मीर घाटी का, जिससे 80% जो लोग हैं वो डायरेक्टली इनडायरेक्टली जो है टूरिज़म पे डिपेंड है। लेकिन आज उसको सेटबैक जो है आतंक की वजह से पड़ा। आतंक का जो साया कश्मीर में हुआ उसकी वजह से उस पर बड़ा इम्पैक्ट जो है देखने को मिला, जहाँ पे दुकानदारों के साथ साथ पोनी वाले, शिकारे वाले, कहवा वाले, सैफरान वाले, ड्राइवर्स या होटेलियर्स, तो वो आज हाथ बैठ कर थरे हुए हैं। इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान को यहाँ की डेवलपमेंट जो है वो रास नहीं आई। जो 2019 के बाद हमने कश्मीर घाटी में डेवलपमेंट देखी, कश्मीर घाटी में हमें पर्यटकों का तांता जैसे देखने को मिला, या ऐसे हम
फरवरी की बात करें या अप्रैल की बात करें, अप्रैल के 22 अप्रैल से पहले अगर टुलिप गार्डन के हवाले से अगर बात करें तो 6 लाख के करीब पर्यटक जो है एक टुलिप गार्डन में उन्होंने रुक किया। उससे कहीं ना कहीं पॉजिटिव जो साइन था वो कश्मीर घाटी में देखने को मिला। लेकिन यही चीज़ जो है पाकिस्तान जैसे आतंकी देश को रास नहीं आई। उसके बाद उन्होंने जो है पहलगाम में इतने बड़े हमले को अंजाम दिया। उसके बाद कश्मीर घाटी में चाहे डल लेक की बात करें, सोनमर्ग, गुलमर्ग या फुली पैक जो होटल्स हुए थे, लेकिन आज वहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ के लोग जो है वो परेशान हैं। यहाँ के लोग अब चाहते हैं कि कैसे पर्यटकों को वापस बुलाया जाए, कैसे फिर से वो तस्वीर जो कश्मीर घाटी में अमन अमान की बनी हुई थी उसको कैसे रिवाइव किया जाए। उसके लिए केंद्रीय सरकार की तरफ से, यहाँ की सरकार की तरफ और स्पेशली यहाँ के आम लोग जो है दिन रात जुड़े हुए ताकि फिर से कश्मीर में वो तस्वीर बन जाए। इंडिया डेली के लिए नासिर खान, कश्मीर।